गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू GTV कॉलेज फॉर वुमेन लेल खुर्द। प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। पिछली बार आपने तृष्णा कहानी पढ़ी, उसकी विषय वस्तु ते सार बारे पढ़िया। बहुत सोहनी कहानी सी। अज भी आपां जो अज कहानी पढ़न जा रहे हाँ उसका नाम है भेत वाली गल। ठीक है जी। सब तो पहला आप इस विषय वस्तु की गल करांगे, फिर इस दे नाल ही इस दी जो कहानी है उसकी चर्चा करांगे पूरा डिटेल दे विच कि इस दे विच परिस्थितियाँ की ने, कहानी की है। ठीक है जी। तो सब तो पहला तो आप इसका जो ही नाम है भेत वाली गल, कहानी का जो नाम है इस स्पष्ट करांगे कि इसका यह नाम क्यों है, किसकी यह कहानी है, तो यही नाम क्यों इसनों दिता गया। कहते सब तो पहला तो जिहड़ी यह कहानी है वह संतोख सिंह धीर की रचना है। इसनों लिखण वाला कौन है? संतोख सिंह धीर है। कहते इस कहानी का सिरलेख भेत वाली गल जो है बहुत ही ढुकम है। इस दे विच की हुंदा है कि पिंड दे विच एक कुड़ी दे मुंडे नूं देख के मुस्कुराउण दी निक्की जही गल दे भेत नूं जानण दे लई, कहण दा मतलब एक कुड़ी हुंदी है, इस दे विच एक कुड़ी दिखाई गई है जो कि एक मुंडे नूं गली विचों लंघदिआं देख के उसनूं मुस्कुरा पैंदी है, जिसनूं कोई होर व्यक्ति देख लैंदा है ते ओह इस भेत नूं जान जांदा है कि वह लड़की उस लड़के वाल देख के मुस्कुराई है। वह इसनूं मतलब अगे किसी होर कोल करदा है, फिर उसनूं कहंदा भी भेत वाली गल है अपने कोल रखी, पर दूजे तो भी रहा नहीं जांदा, वह किसी होर कोल कर दिंदा। फिर उहनूं नाल नाल इह भी गल कहंदा कि इसनूं अगे ना करी, छुपा के रखी। सो इस तरह कहते पिंड विच एक कुड़ी दे एक मुंडे नूं देख के मुस्कुराउण जही निक्की जही गल दे भेत नूं जानण, दूजे नूं सुणाउण ते अगले द्वारा भी स्वाद लै के सुनण दे इस भेत नूं अपने तक ही रखण दी घटनावां दे नाल की है उसारिया गया है। कहते इस कहानी दे पात्र किसी ना किसी तरह भेत वाली गल सुनण अते सुणाउण दे नाल नाल इस नूं अपने कोल सांभ के रखण लई भी कहंदे हन। सो ये जिहड़ी कहानी है इसदी नाम भेत वाली गल है, जो इस आधार ते ही रखा गया है जो कि ढुकमा है। सो आओ आप इसका विषय वस्तु पढ़ते हाँ। तो दूजा एक होर कहते ये जो मतलब सारा वातावरण है वो पेंडू जीवन के विच ही लिया गया है। इस कहानी नूं पेंडू जीवन के विच ही लिया गया। आप चलो इसका विषय पढ़न जा रहे हैं। कहते भेत वाली गल कहानी संतोख सिंह धीर की रचना है। इस कहानी का विषय अज तो 5-4 दहाके पहला पंजाब के संगठित भाईचारे की तस्वीर है। एक दहाके दे विच 10 साल होंदे ने, भी 4-5 दहाके मतलब 40-50 साल पहला जो पंजाब दे विच लोग भाईचारा वधिया बना के रखते सी, मिल जुल के रहंदे सी, उसकी एक तस्वीर भेजी है, मतलब पेश की गई है कि लोग एक दूजे के दुख नूं अपना दुख समझते सी, सुख च सुख हुंदे सी, दुख च दुखी हुंदे सी। जे किसी की प्रॉब्लम हुंदी सी तां ओह भी उसका मतलब हल बनाउंदे सीगे, दुख बनाउंदे सी ते मिल जुल के रहिंदे सी। कहंदे वो तस्वीर पेश की गई है, पर कहंदे आपां अज दे टाइम इस चीज़ तो की है वंज होए पे हैं। कहंदे जिस विच समुचा भाईचारा आपस दे विच सांझे दुख सुख ते सांझी नेकनामी बदनामी दियां तंदां दे नाल जुड़िया होया सी। भी दुख सुख भी सांझे हुंदे सी, नेकनामी जो भी करदे वो भी सांझी सी, बदनामी भी सांझी सी। कहंदे सारा पिंड बदनामी सांझी दा मतलब जे एक दी बदनामी तो सारे पिंड दी ही बदनामी मन्नी जाती सी, जे एक दी इज्जत तो सारे पिंड दी इज्जत मन्नी जाती सी। कहंदे सारा पिंड आपस दे विचले झगड़ियां ते मनमुटावां दे हुंदे होया भी एक इकाई दे विच वज्जिया होया सी। एक दी बदनामी जां नेकनामी सारे पिंड दी सांझी बदनामी ते नेकनामी की है समझी जाती सी। कहंदे कहानीकार दे विच जैलदारां दी कुड़ी है, जो लड़की है मुंडे नूं देखदी है, जैलदारां दी कुड़ी है, उस वल्लों एक मुंडे नूं वेख के मुस्कुराउण दी निक्की जही घटना नूं एक बंदे दे द्वारा देख लैण दी घटना दे दुआले बुनी इस कहानी दा विच मनोविग्यानिक तत्थ उजागर हुंदा है कि हर एक बंदा अपने लब्बे भेत नूं किसी दूसरे नाल साझा करना चाहुंदा है। मान लो आपां नूं भी कोई गल पता लगदी है, खास करके लेडीज़ नूं, कहंदे अपने ढिड दे विचों गल रख नहीं सकदी, उन्होंने भी हुंदा कि मैं किहदे कोल जाके दस्सां। चलो किसी कोल अपना बोझ हल्का करदी दस के अग्गों फिर भी कहंदी कि किसी नूं ना दसी, तां ओहदे ते भी टेंशन पै गई, वो भी किसी ना किसी नूं दसूगी। तां ऐं मतलब
ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੱਭੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉੜ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕੂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਿਲਕੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ 'ਚ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਭੇਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਸੁੱਚੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਹਰਭਜਨੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲੂਹਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਵਾਦ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੇਤ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਭਜਨੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਕਿਰਪਾਲੋ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਚਾਚੀ ਕਿਰਪਾਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਦੀ ਹੋਈ ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੋ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ ਜੈਲਦਾਰਨੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜੂ ਬਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨੱਕ ਵੱਢੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ। ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੋ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜੂ ਬਾਮਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਭੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਛਾਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਨੰਦੋ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪੰਨਣ ਦੀ ਲਲਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਮਾਰਨਾ ਏ ਧੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੈਲਦਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਜੈਲਦਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੀੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜੈਲਦਾਰਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨੰਦੋ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਖ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੰਦੋ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਨੇਕਨਾਮੀ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਮਹਿਰਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਘਟਨਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਭੇਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਵਲਗਣ ਉੱਤੋਂ ਉੜ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਵਿਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕੋਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਰਨ ਹਾਲੀ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੁੱਚੇ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁੱਚੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ 3 ਜਣਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬਵੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋ ਵੀ ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੋਹਣ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੁਤਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਤੂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਦਿਓਰਾਂ ਜੇਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਤੂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਜਰਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਲਰ ਕੇ ਕੀਏ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੇ ਜਰਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਤੂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਹਰਭਜਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬੰਤੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ 5-6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਤੂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਤੂ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚਾਚੀ ਕਿਰਪਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ। ਚਾਚੀ ਕਿਰਪਾਲੋ ਐਵੇਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੀ ਚਾਚੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਚੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਝੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੀ ਜੋ ਸੀਰੇ ਦਾ ਅਫੀਮ 'ਤੇ ਪੋਸਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਤੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਤੂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡੋਡੇ ਪੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਬੰਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲੋ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਬੰਤੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਾਪ ਜੈਲਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀ ਇਹ ਚੱਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਤੂ ਫਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੋ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਤੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲੋ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੁੱਖ ਤਖੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਚਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੌਂਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾਲੋ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਭਰੂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਢਿੱਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੁਸ਼ਕੇ ਹੋਏ ਗੱਭਰੂ, ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੁੱਢੇ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਠੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਘੁਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਸਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਖਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਦੀ ਸਮਰਾਲੂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਛੁੱਟੜ ਹੋ ਕੇ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਬੁੱਢੇ ਪੈਨਸ਼ਨੀਏ ਜੈਲਦਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈ ਨੂੰ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਜਮਾਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੰਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਗਿਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਤੀ ਨੰਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਚੋਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਛਿੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨੰਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੈ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਛੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਚੰਗਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਰਜੂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਟੀ ਉੱਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਮਾਦਾਰ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੰਦੀ ਸਮਰਾਲੋ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਜੂ ਬਾਹਮਣ ਮਹਾਵੀਰ ਦਾ ਪੂਜਕ, ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਪਾਠੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਿਸ, ਹੀਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬੜੀ ਲਟਕ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਧੀ ਭੈਣ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਹੱਸ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨੀ ਦਾ ਚੁੰਡਾ ਹਲੂਣ ਕੇ ਛੱਡੇਗੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਨ ਦਾਨੀ ਦੁਆਰਕਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੰਦੋ ਨੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹਰ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਜੂ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਿੰਨਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੰਦੋ ਨੇ ਅਦੁਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰ ਹੈ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੱਗਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਂਝ ਹਰ ਕੌਰ ਜੈਲਦਾਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੱਗਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜੈਲਦਾਰਨੀ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀੜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਹਾ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕੌਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦੋ ਸਮਰਾਲੋ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 100 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਵੇ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਥਰੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਗੁੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੰਦੋ ਨੇ ਕਦੇ ਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧੁਖਦੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹ ਇਹ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।